Now we will discuss about layering. Layering is the one of the propagation method to develop the crops. So the method of inducing roots in a stem which is still attached to the plant and then detaching it after the root is formed for planting or transplanting is known as layering. It is one of the oldest techniques used by gardeners and nurserymen to propagate plants. It is a method of vegetative propagation by which a good stem is induced to produce roots while it is attached to the parent plant. It takes less time to produce plants. Mostly shrubs, creepers and trees are raised by this method. Layering is of several types are there. So it may be described as modified form of cutting. So in layering, plant part is cut after it has been either naturally or artificially induced to root while still attached to the mother plant. So when sufficient rooting has occurred, the part of layer is cut away from the parent and planted as an independent plant. The part of the plant is eventually cut off to be grown independently. It's called as layer. So roots or stems may be propagated by layering. Root or stem may be propagated by layering. So layering may occur naturally in certain plant species or may be induced artificially by man. First one, natural layering. So it appears in certain plants occurs differently in man ways like tip layering, runners, suckers. Tip layering, tip layering, runners, and suckers. So first one is tip layering. So it occurs naturally in certain plant varieties like cane fruits. So in these plants, tips of their long branches bend down and touch the soil and grow upward. So then roots develop from the point of contact of the long branch with the soil and form a layer. So this layer with roots after separation can be grown into an independent plant. For example, black raspberry. So just you have to observe here. I hope it is visible to you. It is called as tip layering, also called as trench layering. So it is the process of tip layering when the typical part of the plant bends into the soil
and then it raises the leaves. Otherwise, it removed from the mother plant and grown onto the another surface or permanent surface independent like manner. And then runners. So for example, hydrocotyl, Lipia, Boerhaavia, strawberry, oxalis plants are developed through runner process. So runners are special subaerial creeping branches with several nodes and internodes. Even Pudina, Mentha piperata like plants also grows this manner. So roots develop at the nodes by natural means. When they come into contact with the soil, each node with roots below and leaves above, after separation from the mother plant, develops into a new plant. It's the process of called runners. And then suckers. So suckers are adventitious shoots developed from the underground lateral shoots that can grow into independent plants after separation from the mother plant by natural means. For example, spirea, chrysanthemum, pineapple, mentha, etc. And then this all process or develops as naturally, but artificially develops by the man, but it is similar to natural layering, but artificial means adapted to induce root to the plant part or layer, so while it is still attached to the mother plant. So there are 5 categories of artificial layering practices are recognized. So they are air layering, tip layering, trench layering, mound layering, and serpentine compounds layering. So natural layering, or there are 3 types: tip layering, runners, and suckers. But artificial layering are into, there are several types are there. So here 5 categories are recognized. One is air layering, 2 tip layering, 3 trench layering, 4 mound layering, and 5 serpentine compounds layering. So basic principles is the same in all the above types, but they differ from one another in certain procedural steps. First one is air layering. Just I show you picture only. So through this I will explain to you. Air laying, most of the woody plants, lychee, Ficus elastica, Diaphantia basea, plants like propagated by this method. So in this type, constructingly soil is brought to the plant where a layer is to be produced. Instead of a plant is brought into contact with the soil as in all the above 4 methods. So the selected shoot or stem is girded at a desired position by removing bark and cambium parts. Did you understand this, ma? So here this open area is treated with a rooting hormone
a ball of sphagnum mass is spread around the area and wrapped in a plastic sheet like this and tied with a tape. So after the formation of roots, the layer is detached from the parent plant by cutting below the wrap and transplant it as an independent plant. It is called as air layering. And then next one is tip layering. So just it is a simple layering. Plants that produce long flexible shoots at ground level are suitable for this method. The selected shoot is griddled about halfway at a point or a part. A shallow hole is dug at a spot in the soil nearer to the mother plant, and the selected nicked shoot is gently curved and placed inside the shallow hole. So and filled with soil, mulched and watered. So but during the operation, it is important to keep the nicked part of the shoot in erect position. So after roots are formed adequately, the layer is cut off from the parent plant and planted to develop into a new plant. Hence it is called as tip layering. And the other one is trench layering. So in this middle part of the flexible stem is buried in the soil after nicking at least at several places. This method allows the development of several seedlings, rose, rhododendron, etc. And then mound layering. So it is also called stool layering. In this type, mother plant is cut back almost to the ground in late winter. So this pruning causes new shoots to grow from the mother stump in the spring. So at that time, so just you have to observe here. At that time, soil is heaped around the base of the new shoots to form a stool bed or mound. Form a stool bed or a mound. So roots will develop from the base of the new shoots. So such shoots are separated from the mother stump for a replanting. So species such as rose, apple, pseudium, etc. are propagated this method. And next type is serpentine compound layering. So serpentine compound layering, it is also called as compound layering. In this flexible shoot is I didn't get that picture. Just you have to observe. I will to draw the picture here.
So it is also called as compound layering. In this, flexible shoot is anchored to the soil at various sites as shown. So several layers are obtained. So just like this. From a single shoot, instead of single layer from single shoot as a simple layering type. So it is called as serpentine compound layering. So లేయరింగ్ అంటేనే ఏంటి? ఇక్కడ వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్లో శాఖీయ ప్రత్యుత్పత్తి జరపటంలో ముఖ్యంగా మనకు మొక్కల్లో మొక్క యొక్క భాగాలైనటువంటి కాండము, వేరు, పత్రాలను ఉపయోగించి శాఖీయ పద్ధతులను అవలంబిస్తామన్నమాట. ఇక్కడ అసలు శాఖీయ ప్రత్యుత్పత్తి అంటేనే ఏంటి? మొక్క యొక్క శాఖీయ భాగాలైనటువంటి ఏది కాండము, వేరు, పత్రాలను ఉపయోగించి కొత్త మొక్కల్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడాన్ని, ఉత్పత్తి చేయడాన్ని మనం ఏమంటామంటే శాఖీయ ప్రత్యుత్పత్తి లేదా శాఖీయ ప్రవర్ధనం అంటాము. సో ఇలాంటి శాఖీయ ప్రత్యుత్పత్తి వల్ల మనకు అనేక లాభాలు ఉన్నాయన్నమాట. ఎందుకంటే మనం ఉత్పత్తి చేసేటటువంటి కొత్త ప్లాంట్స్ వాటికి క్యాటగిరీస్ కానీ వాటి క్వాలిటీ అంతా మదర్ ప్లాంట్స్ ని పోలి ఉంటాయన్నమాట. సో కాబట్టి మదర్ ప్లాంట్ లో ఎలాంటి ప్రొడక్షన్ ఉంటుందో వాటి యొక్క జనరేషన్ లో కూడా అలాంటి ప్రొడక్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి సో మంచి వాల్యుబుల్ గా సస్టైన్ అవుతాయి అన్నమాట. ఈవెన్ సో తక్కువ పీరియడ్ లోనే అవి మెచ్యూర్ అవడానికి, ఈల్డింగ్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఈవెన్ ఎలాంటి సెక్షువల్ రీప్రొడక్ట్ కాంటాక్షన్ లేకుండానే ప్రొడక్షన్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. సో ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇది వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్ అనేది ఒకే ఒక మెథడ్ అనమాట, ప్లాంట్ లో ప్రొడ్యూస్ చేసేటటువంటి మెథడ్ అనమాట. ప్లస్ లెస్ టైమింగ్, లెస్ కన్జ్యూమింగ్ ఆఫ్ టైమింగ్ అండ్ లెస్ యూటిలైజింగ్ ఆఫ్ మనీ. ఇలాంటి వాటిని సీడ్స్ ప్రాపగేషన్ ద్వారా డెవలప్ అయ్యే డిసీజెస్ ను కూడా కంట్రోల్ చేయొచ్చు. సో కాబట్టి ఇది వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్ వల్ల జరిగేది అనమాట. సో అలాంటి వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్ లో సో there are different kinds of methods are there to develop the vegetative propagation. They are cuttings, grafting, grafting and layering. ఇక్కడ 3 విధానాలు ఉన్నాయి శాఖీయ ప్రత్యుత్పత్తి విధానాల్లో, మొక్కలు ఉత్పత్తి చేసే వాటిల్లో. సో వాటిలో ముఖ్యంగా ఏంటంటే కట్టింగ్, వీటిలో కత్తరింపులు అంటాం, గ్రాఫ్టింగ్ అంటు కట్టుట, లేయరింగ్ అంటు తొక్కుట అంటాం అన్నమాట. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ ఏంటంటే లేయరింగ్. సో లేయరింగ్ అంటేనే ఏంటి? అంటు తొక్కుట అంటాం అన్నమాట. సో మనము ఇలాంటి వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్ లో సో అంటు తొక్కుట అనేది ఒక కొత్త పద్ధతి అన్నమాట. ఇది మోడిఫికేషన్ అటువంటి ఒక మెథడ్. సో ఇలాంటి వాటిల్లో ఏం చేస్తున్నాము, ఈ రూట్ పార్ట్ ని కానీ స్టెమ్ పార్ట్ ని కానీ మదర్ ప్లాంట్ నుంచి అటాచ్ చేయబడినటువంటి ప్లాంట్ నుంచే ఆ మొక్క యొక్క భాగాన్ని బెండ్ చేసి తర్వాత దాన్ని సపరేట్ చేసి కొత్త మొక్కగా ఉత్పత్తి చేస్తున్నాం కాబట్టి దీన్ని ఏమంటున్నామంటే లేయరింగ్ లేదా అంటు తొక్కుట అంటాము. సో జనరల్ గా వీటి యొక్క రూట్స్ అనేటివి ఫామ్ అవ్వంగానే వాటిని సపరేట్ చేసేస్తాము. సో అలా సపరేట్ చేసి దాని యొక్క ఇండివిజువల్ ప్లాంట్ గా డెవలప్ చేస్తాం అన్నమాట. సో ఇలాగా మదర్ ప్లాంట్ నుంచి న్యూ ప్లాంట్ ప్రొడక్షన్ అయ్యి సో దాన్ని సపరేట్ చేసి స్వతంత్రంగా ఓన్ ఇండివిజువల్ గా సస్టైన్ అయ్యే ప్లాంటేషన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దీన్ని ఏమంటామంటే ఆ ప్లాంట్ పార్ట్ ని లేయర్ అంటాము. సో అలాంటి ప్లాంట్ పార్ట్ ని డెవలప్ చేసే ప్రాసెస్ ని ఏమంటామంటే లేయరింగ్ అంటాము. సో ఇలాంటి లేయరింగ్ అనేది ఎక్కువగా మొక్కల్లో నేచురలిస్టిక్ గానే ప్రొడక్షన్ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈవెన్ ఆర్టిఫిషియల్ గా మ్యాన్ ప్రొడక్షన్ చేస్తారనమాట.
ఇప్పుడు నేచురలిస్టిక్ గా లేయరింగ్ అనేది తీసుకున్నట్టయితే, సో మెయిన్ గా నేచురలిస్టిక్ గా లేయరింగ్స్ లో ఏవేవంటే ఈ టిప్స్ కట్ చేయడం, టిప్ లేయరింగ్, రన్నర్స్, సక్కర్స్ అన్నమాట. సో ఇప్పుడు టిప్ లేయరింగ్ ఎక్కువ స్పీసెస్ ఉంటాయి కదా, వాటిల్లో ముఖ్యంగా ఈ క్రేన్ ఫ్రూట్స్ రకం మొక్కలు లేదా బ్లాక్ రాస్బెర్రీ అనే మొక్కల్లో ఎక్కువ ఇలాంటివి పాటిస్తారు. ఎట్లా అంటే ఇది ఇలాగ ప్లాంట్ పెరుగుతూ ఉంటుంది కదా ఇలాగా. సో దాని యొక్క టిప్ పార్ట్ ని ఎలా ఏం చేస్తారంటే ఇలా బెండ్ చేసి, సో ఇలా సాయిల్ తగిలేటట్టుగా అరేంజ్ చేసి దానికి బాగా సాయిల్ కప్పేసేసి ఉంచుతారనమాట. సో ఇలాంటి కొనలు పెరిగే శాఖలేక కొనల భాగాన్ని క్రిందికి వంచి నేలను తాకి మళ్ళా పైకి పెరుగుతాయి అన్నమాట. సో అప్పుడు ఈ పార్ట్ లో ఏమవుతాయంటే రూట్స్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది, ఈ పైన లీఫ్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది, స్టెమ్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది అనమాట. అప్పుడు దీన్ని ఏం చేస్తారంటే ఇలాగా మదర్ ప్లాంట్ నుంచి కట్ చేసేసి దీన్ని సపరేట్ చేసి కొత్త మొక్కగా డెవలప్ చేస్తారనమాట. సో ఇలాంటి దాన్ని ఏమంటున్నామంటే టిప్ లేయరింగ్ అంటున్నాం. సో కొనలు లేయరింగ్ గా ఉపయోగించడం, కొనలు అంటు తొక్కడం అనమాట. అట్లాగే రన్నర్స్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని హైడ్రోకొటైల్ అనేది ఆక్వాటిక్ ప్లాంట్, ఇంకొన్ని బోయర్ హవియా, లిపియా, ఆక్సాలిస్ ఇలాంటి వాటిల్లో వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్ ద్వారా ఉపయోగించే సబ్బేరియల్ బ్రాంచెస్, వాయుగత శాఖలు అంటాం అనమాట. సో అలాంటి సబ్బేరియల్ బ్రాంచెస్ అనేటివి భూమికి ఇలాంటి సమాంతరంగా పెరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట. ఇలా సమాంతరంగా పెరిగి, సో వాటికి అక్కడక్కడ ఇవి రైజోమ్స్ అని, ఈ పార్ట్ ని స్టోలన్ అంటాము, ఇది రైజాయిడ్స్ అన్నమాట. ఇక్కడ లీఫ్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది అనమాట. ఇలాంటి వాటిల్లో లీఫ్ పిట్యూల్ అనేది చాలా పొడవుగా ఉంటుంది, లీఫ్ పైన తేలుతూ ఉంటాయి అన్నమాట నీటిలో పెరిగే మొక్కలకైతే. సో అలాంటి వీటిల్లో ఏదో స్టెమ్స్ లో కానీ లేదంటే ఇలాంటి స్టోలాన్ పార్ట్ లో స్టోలానే స్టెమ్ గా మారుతుంది, ముడిపోయి ఉంటుంది. అక్కడక్కడ ఏముంటాయంటే ఇలాంటి నోడ్స్ అండ్ ఇంటర్ నోడ్స్ ఉంటాయి. ఎక్కడైతే నోడ్స్ ఇంటర్ నోడ్స్ ఉంటాయి ఆ సర్ఫేసెస్ లోనే రూట్ ఫార్మేషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట ఇలాగా. సో ఇలా డెవలప్ ఎక్కడైతే ఇంటర్నోడ్ ఉంటుందో అక్కడ రూట్ ఇక్కడ భూమికి సమాంతరంగా పెరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ సర్ఫేస్ లో రూట్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. అప్పుడు ఎక్కడెక్కడైతే రూట్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుందో అక్కడ నుంచి కట్ చేసేసి కొత్త ప్లాంట్ గా, ఇండివిజువల్ ప్లాంట్ గా గ్రో చేయించవచ్చు అనమాట. ఇలాంటి దాన్ని ఏమంటున్నామంటే రన్నర్స్ అంటాం. ఇక్కడ ఇలాంటి వీటి మొక్కల్లో ఎలాంటి వేర్లు ఉంటాయంటే అడ్వెంచరస్ రూట్స్ ఉంటాయి. రన్నర్స్ అన్నిటిలోనూ మోస్ట్లీ ఎలాంటి రూట్స్ ఉంటాయంటే అడ్వెంచరస్ రూట్స్, అబ్బురపు వేర్లు అనేటివి పెరుగుతాయి అన్నమాట. సో ఇలా ఒక్కొక్క దాన్ని ఒక లేయర్ అంటాం, దాన్ని సపరేట్ చేసి కొత్తగా పెంచితే దాన్ని లేయరింగ్ అంటాం అనమాట. సో తర్వాత సక్కర్స్. సో సక్కర్స్ ఇవి కూడా పిలక మొక్కలు అని పిలువబడతాయి. ఈవెన్ వేటిల్లో అంటే పైనాపిల్ కానీ అరటి కూడా సక్కర్సే అనమాట. ఇక్కడ ఏంటంటే వీటి యొక్క వెజిటేటివ్ రీప్రొడక్షన్ లో ఇక్కడ సబ్బేరియల్ బ్రాంచెస్ లో, ఈవెన్ క్రైసాంతిమంలో కూడా వాటి యొక్క స్టెమ్స్ లో ఏముంటాయంటే నోడ్స్, ఇంటర్ నోడ్స్ ఉంటాయి. అవి బాగా బంచెస్ గా పెరుగుతాయి, గుంపులుగా పెరిగిపోతాయి. సో ఆ బంచెస్ లో ఎక్కడైతే స్టెమ్ పార్ట్ లో నోడ్, ఇంటర్ నోడ్ ఉంటుందో, కనుపు మధ్యమాలుగా చూపిస్తుందో ప్రతి కనుపు మధ్య ఇలాగ వేర్లు, అబురుపు వేర్లు అనేది అభివృద్ధి చెందుతాయి అన్నమాట. అప్పుడు వాటిని సపరేట్ చేసి కొత్త మొక్కలుగా పెంచవచ్చు. అవి గుబురుగా పెరిగిపోతూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో కాబట్టి ఇలాంటి వాటిని ఏమంటున్నామంటే సక్కర్లు అంటున్నాము. ఎక్కువగా ఈ లేయరింగ్ ప్రాసెస్ అనేది కొన్నింటిలో షాప్స్ లో, కొన్నింటి క్రీపర్స్ లో, కొన్ని ట్రీస్ లో కూడా ఈ మెథడ్ ద్వారా ఫాలో అవ్వచ్చు. ఇవేంటంటే నేచురలిస్టిక్ గా ఉండేవి. అలాగే ఆర్టిఫిషియల్ గా మ్యాన్ ప్రిపేర్ చేసేటటువంటి మెథడ్స్ అనేది ఇక్కడ ఉన్నాయన్నమాట. సో ఒకటి ఏంటంటే ఎయిర్ లేయరింగ్, టిప్ లేయరింగ్, ట్రెంచ్ లేయరింగ్, మౌండ్ లేయరింగ్, సర్పంటైన్ ఆర్ కాంపౌండ్స్ లేయరింగ్ అంటాం అనమాట. సో ఇక్కడ మొదటిది ఏంటంటే ఎయిర్ లేయరింగ్. సో ఎయిర్ లేయరింగ్ అంటే గాలిలో అంటు తొక్కడం అంటాము. ఈ పద్ధతుల్లో ఎక్కువ కొంచెం భిన్నంగా జరుపుతారు అనమాట. మట్టినే మొక్కగా దగ్గర తీసుకెళ్తారు.
సో మట్టిని చేర్చిన మొక్క భాగం లేయర్గా మారుతుంది అనమాట. ఇక్కడ చూడండి, ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఎక్కువగా జామ ఇలాంటి మొక్కల్లో ఎక్కువ లిచ్చి, ఫైకస్ ఇలాస్టికా, డైఫస్ బెకియా ఇలాంటి మొక్కల్లో, ఈవెన్ మ్యాంగో ఇలాంటి వాటిల్లో ఎక్కువగా ఎయిర్ లేయరింగ్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది అనమాట. సో దీంట్లో సెలెక్ట్ చేయబడినటువంటి ప్లాంట్ పార్ట్ ఉంటుంది కదా, సో ఆ ప్లాంట్ పార్ట్ యొక్క బార్క్ ని, క్యాంబియం ని ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ రిమూవ్ చేస్తారు. అలా రిమూవ్ చేసిన తర్వాత దీనికి హార్మోన్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు. సో హార్మోన్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి, సో దీనికి ఏం చేస్తారంటే సాయిల్ కప్పేసి ఇలాంటి స్పాగ్నమ్ అంటే బ్రయోఫైటిక్ మాస్ అన్నమాట, వాటితో కానీ, లేదంటే గ్రాస్ ఉంటుంది కదా, వరిగడ్డ అంటాం కదా, సో దానితో కానీ కప్పేసేసి ఇలా కవర్ చుట్టు పెట్టేస్తారు అనమాట. చుట్టు పెట్టేసి దానికి ఏం చేస్తూ ఉంటారు, అప్పుడు బాగా టేప్తో కానీ షీట్తో కానీ బాగా చుట్టు పెట్టేసేసి, సో దానికి ఎప్పుడైనా వాటర్ సప్లై చేయొచ్చు, లేదంటే అది కూడా ఉండదు అనమాట. సో అలా హార్మోన్స్తో మాత్రమే ట్రీట్మెంట్ ఇస్తూ ఉంటారు. సో ఇలాగా మొత్తం బెరడును తొలిచేసి ఏం చేస్తుంటారు, ఇంకొక పార్ట్ని ఇక్కడ అటాచ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. సో కాబట్టి హార్మోన్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి న్యూ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ స్టెమ్ డెవలప్మెంట్కి డెవలప్ చేస్తూ ఉంటారు. సో అలా చేయబడ్డే దాన్నే మనం ఏమంటామంటే ఎయిర్ లేయరింగ్ అంటాం. టిప్ లేయరింగ్ అంటే ఇందాక నేచురలిస్టిక్ ప్రొడక్షన్ వేలో చెప్పుకున్నాం కదా, ఇలాగా ఎపికల్ పార్ట్లో, సో మొక్క యొక్క శాఖ కొన్న భాగాలను ఏం చేస్తారంటే కిందకి వంచి, సో వాటిని బాగా నేలకు తాకేటట్టుగా బెండ్ చేసి, తర్వాత దానికి బాగా మట్టిని కప్పేస్తే, కప్పేసిన తర్వాత అది ఏమవుతుందంటే ఆ భాగంలో రూట్స్ అనేటివి అరైజ్ అవుతాయి. అప్పుడు దాన్ని కట్ చేసేసి మళ్ళీ ఇక్కడ ఇలాగా ప్లాంటేషన్ చేయొచ్చు. అది ప్లాటెడ్లో అయినా ప్లాంటేషన్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయొచ్చు, లేదా గ్రౌండ్లో అయినా ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయొచ్చు అనమాట. ఇలాంటి మెథడ్ని ఏమంటున్నామంటే టిప్ లేయరింగ్ అంటున్నాం. సో నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి, ట్రెంచ్ లేయరింగ్. సో ట్రెంచ్ లేయరింగ్ అంటేనే ఇక్కడ నాకు పిక్చర్స్ దొరకవ, ఇక్కడ ఇలాగ చూపించేస్తున్నాను మీకు. ఇక్కడ ఏంటంటే బెండ్ అయ్యేటటువంటి ఈ మెయిన్ పార్ట్ని తీసుకొని దానికి దగ్గరగా ఇలాగా చిన్న గుంటల్లో అనేక ఘాట్లు పెట్టి అక్కడ ఇలాగా సపోర్టింగ్ ఇచ్చి డెవలప్ చేసేటటువంటి మెథడ్ని ఏమంటామంటే ట్రెంచ్ లేయరింగ్ అంటాము. సో దీని ద్వారా ఒకటి కంటే అనేక పిలక మొక్కలను కూడా మనం పెంచవచ్చు ఈ విధానంలోనే. ఇక్కడ ఎక్కువ ఇట్లా ఘాట్లు పెట్టేసామనుకోండి, ఇక్కడ ఘాట్లు పెట్టి సాయిల్లో, నాకు పిక్చర్స్ లేక ఇది చూపించేస్తున్నాను మీకు. సో ఇక్కడ ఘాట్లు పెట్టామనుకోండి, ఇక్కడ ప్లాంట్ ప్రొడక్షన్ అవుతుంది, ఇక్కడ ప్లాంట్ ప్రొడక్షన్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఒకటి, ఇక్కడ ఎన్ని ఘాట్లు పెట్టామనుకోని అంత ఏరియాస్ వరకు సాయిల్ సర్ఫేస్ వచ్చేంత వరకు ఇక్కడ కింద అడ్వెంచర్స్ రూట్స్ డెవలప్ అవుతాయి. సో అప్పుడు ఒక్కొక్క పార్ట్ని సపరేట్ చేసి ఇండివిజువల్ ప్లాంట్గా మనము గ్రోన్ చేయించవచ్చు అనమాట. సో దీన్ని ఏమంటామంటే ట్రెంచ్ లేయరింగ్ అంటాం. సో నెక్స్ట్ వన్ మౌండ్ లేయరింగ్. సో మౌండ్ లేయరింగ్ అంటే దీన్ని స్టూల్ లేయరింగ్ అని కూడా అంటాము. సో దీనికి మరొక పేరు ఏంటంటే స్టూల్ లేయరింగ్. సో దీన్ని ఏంటంటే మదర్ ప్లాంట్ నుంచే మామూలుగా మాన్సూన్ సీజన్స్లో నేలకు దగ్గరగా పెట్టి కట్ చేసేసి వాటిని ప్రూనింగ్ చేసి ఇలాగ ప్రూనింగ్ చేసి పెట్టేస్తారు అన్నమాట మదర్ ప్లాంట్ నుంచే. సో వాటి యొక్క ఈ బేసల్ పార్ట్ చూడండి, పూర్తిగా ఏం చేస్తారంటే సాయిల్తో కప్పి ఉంచేస్తారు.
సో ఇలా బాగా ఇలా సాయిల్తో కప్పి ఉంచడానికి మనం ఏమంటామంటే మౌండ్ అంటాము. సో దీని నుంచే ఈ షూట్ నుంచి ఏం చేయాలంటే రూట్స్ చూడండి ఇక్కడ రూట్స్ అనేటివి డెవలప్ అవుతాయి అన్నమాట. సో ఈ రకమైన షూట్ నుంచి ఇలా మదర్ స్టెమ్స్ నుంచి వేరు చేసి ఏం చేస్తామంటే ఇంకో కొత్త ప్లాంట్ గా డెవలప్ చేయొచ్చు అనమాట. సో ఇక్కడ ఇలాంటి దాన్ని ఏమంటున్నామంటే మౌండ్ లేయరింగ్ అంటున్నాం. అట్లాగే సర్పెంటైన్ కాంపౌండ్ లేయరింగ్. ఇక్కడ ఏంటంటే కాంపౌండ్ అంటే ఏం చెప్తున్నాము, సామూహిక లేయరింగ్ అని చెప్తున్నాం అనమాట. ఇక్కడ మొక్క భాగంలో ఈ కాండ భాగం ఉంటుంది కదా, నేలలోకి ఎంత అయితే దాని చాలా పొడవుగా ఉన్నటువంటి పార్ట్ తీసుకుంటామో ఎంత వంగుతుందో ఆ వంగిన పార్ట్ అంతా దాదాపు మోర్ దాన్ 2 సర్ఫేసెస్ లో వంగే భాగాన్ని అంతా ఇలాగా బాగా సాయిల్ ని కప్పేసి దాని మీద రాయలను కానీ లేదంటే ఎక్కువ సాయిల్ బరువు ఉండేటట్టుగా ఇలా సపోర్ట్ ఇస్తామన్నమాట. ఇలాగా 1, 2, 3 ఇలా 3 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మొక్కల్ని ప్రొడక్షన్ చేయించే మెథడ్ అన్నమాట. ఇలాగా ఇది ఎలా ఉంది, ఒక పాము ఆకారాన్ని పొంది ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఏమంటామంటే సర్పెంటైన్ కాంపౌండ్ లేయరింగ్ అంటాము. సో ఇలాగా లేయరింగ్ మెథడ్ లో డెవలప్ చేసేవి అన్నమాట. సో ఈ రకంగా శాఖీయ ప్రవర్ధనం ద్వారా మనము కొత్త మొక్కల్ని అభివృద్ధి చెందించవచ్చు. సో చెప్పుకున్నాం కదా, ఇలాంటి శాఖీయ పద్ధతిలో మొక్కల్ని పెంచడం వల్ల ఏ ఏ బెనిఫిట్ మనం పొందొచ్చు అని కూడా చెప్పాను కదా. ముఖ్యంగా శాఖీయ పద్ధతిలో మనం మొక్కల్ని పెంచడం వల్ల తల్లి మొక్కల్ని పోలినటువంటి మొక్కలే వస్తాయి. అలాంటి తల్లి మొక్కలను పోలినటువంటి మొక్కల యొక్క ఈల్డింగే దిగుబడే ఉంటుంది. వాటి వల్ల మంచి బెనిఫిట్ ఉంటుంది, ప్లస్ మంచి వాల్యుబుల్ అన్నమాట. సో ఒకే టైప్ ఆఫ్ ప్లాంట్ ని మనం ప్రొడక్షన్ చేయించవచ్చు. ఇంకా మనకు మార్కెట్ లో వాటి యొక్క సఫిషియంట్ నీడ్స్ ని పొందొచ్చు అన్నమాట. కాకపోతే ఇక్కడ తక్కువ కాలంలో పంటని ఎలా మెచ్యూర్ చేయించచ్చో కూడా శాఖీయ పద్ధతి ద్వారా తోడ్పడుతుంది అనమాట. ప్లస్ తొందరగా మెచ్యూర్డ్ అవడానికి కూడా అవకాశం అనేది ఉంటుంది. ఈవెన్ వీటిల్లో ఎక్కువగా ఏంటి బనానా కానీ గ్రేప్స్ కానీ ఎక్కువగా వీటిని సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ ద్వారా ప్రొడక్షన్ చేయించలేము కాబట్టి ఇలాంటి వెజిటేటివ్ రీప్రొడక్షన్ ద్వారానే డెవలప్ చేస్తామన్నమాట. సో అలాంటి టైప్ ఆఫ్ స్పీసెస్ కి ద ఓన్లీ మెథడ్ టు డెవలప్ ద ప్లాంట్ మీన్స్ లేయరింగ్. సో ఇలాంటి తక్కువ కాస్ట్ తో మనము వీటిని డెవలప్ చేయడానికి వీలుంటుంది. ప్లస్ ఇప్పుడు సీడ్స్ డెవలప్ చేసామనుకోండి, కొన్ని రకాల సీడ్స్ ద్వారా వచ్చేటటువంటి డిసీజెస్ కంటామినేషన్ కూడా మనము రెడ్యూస్ చేయొచ్చు అనమాట. సో ఇలాగా ఏంటి లేయరింగ్ ప్రాసెస్ ద్వారా, లేయరింగ్ అనేది ఒక వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్. సో అలాంటి వాటిల్లో ముఖ్యంగా మనకు నేచురల్ లేయరింగ్ ఉంది, ఆర్టిఫిషియల్ లేయరింగ్ ఉంది. నేచురల్ లేయరింగ్ నేచురలిస్టిక్ గా టిప్ లేయరింగ్, రన్నర్స్, సక్కర్స్ అని చెప్పుకున్నాం. ఆర్టిఫిషియల్ లేయరింగ్ డెవలప్స్ బై ది మ్యాన్. హియర్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ లేయరింగ్ ఆర్ దేర్: ఎయిర్ లేయరింగ్, టిప్ లేయరింగ్, ట్రెంచ్ లేయరింగ్, మౌండ్ లేయరింగ్, సర్పెంటైన్ కాంపౌండ్స్ లేయరింగ్. సో ఇది దీనికి సంబంధించినటువంటి శాఖీయ ప్రవర్ధనంలో అభివృద్ధి చెందించేటటువంటి లేయర్ అంటు తొక్కుట అనే విధానము. సో కాబట్టి మన ఏరియాలో ఎక్కువగా ఈ మల్లె, జాజి ఇలాంటి మొక్కల్ని ఇలాగా అంటు తొక్కుట విధానంలోనే మనం డెవలప్ చేస్తూ ఉంటాం, మీకు అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. సో కాబట్టి దీనికి సంబంధించినటువంటి డయాగ్రామ్స్ ని డ్రా చేసుకోండి. సో మీరు మళ్ళీ పీడిఎఫ్ పెట్టండి అది ఇది అంటున్నారు, క్లాస్లోనే మీరు వింటున్నారు కాబట్టి అప్పుడే నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి. కొన్ని పిక్చర్స్ చూపిస్తున్నాను, కొన్నిటికి ఇలాగా నేను స్లైడ్ ప్రిపేర్ చేశాను. సో ఇక పిక్చర్స్ చూపించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు మీరు నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలన్నమాట. కాకపోతే నేనేం పీడిఎఫ్ పెట్టేస్తాను, పీడిఎఫ్ పెట్టినప్పుడు అక్కడ పేజెస్లో ఉండే మాత్రమే మీరు రాసుకోగలుగుతారు. పిక్చర్ చూసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మీరు క్లాసులు చెప్పేటప్పుడే దాన్ని ఫాలో అవ్వండి.
నెక్స్ట్ ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పటికి ఈ పేపర్ని మళ్ళీ నేను రిపీట్ చేయను. సో మీరు కంప్లీట్గా దాని నోట్స్ని తీసుకోవాల్సిందే, మీరే ప్రిపేర్ చేసుకోవాల్సిందే.